मुद्दा नंबर 51। सिद्ध अनादि मुक्त जेम जेम प्रभुनी मूर्तिनु दिव्य सुख भोगवता जाय छे तेम तेम तेमनी सुख भोगववानी गति सामर्थी वधती जाय छे अने एक भूमिकाए ए सिद्ध अनादि मुक्तनी सुख भोगववानी गति सामर्थी स्वसिद्ध अनादि मुक्त जेवी पण थई जाय छे। मुद्दा नंबर 52। पोतानी चैतन्य रूप अन्वय शक्ति द्वारा महाराज अने मुक्तना दिव्य संकल्पो चैतन्योने आकर्षी तेमनी ऊपर रहेला मायाना आवरणों टाળી तेमने गुणातीत करी आत्यंतिक मोक्ष प्रदान करे छे। मुद्दा नंबर 53। सर्वोपरि परमात्मा श्री स्वामीनारायण भगवानना व्यतिरेक दिव्य स्वरूपमांथी अनंत कोटि सूर्य जेवुं तेज निकळे छे। एवुं प्रखर तेज होवा छतां ते शीतळ ने शांत छे। जेम सूर्यनु तेज बिलोरी काच ऊपर पड़े अने परावर्तन पामे त्यारे तेनी तीव्रता अने शोभा खूब वधारे जणाय छे, तेम प्रभुनी दिव्य मूर्तिनु तेज अति शोभाए युक्त छे। तेम छतां ए तेज चर्मचक्षुवाळाथी कदीय झेरवी न शकाय। पूर्ण पात्र थाय त्यारे आत्मसत्ता द्वारा दिव्य चक्षुथी ज ते झेरवी शकाय ने तेनु दिव्य सुख अनुभवाय। ए तेजनो दिव्य घोषनाद थाय छे। ते प्रणवमांथी स्वामीनारायण नामनो दिव्य ध्वनि प्रगटे छे। श्रीजी महाराजना स्वामीनारायण, आदि नारायण तथा अनादि श्री कृष्ण एम मूળ नामो छे। श्रीजी महाराज पोते जे कोई ब्रह्मांड में मनुष्य रूपे प्रगट थाय छे ते ब्रह्मांड में पोतानो नाम मंत्र स्वामीनारायण राखे छे। श्री कृष्ण, श्री हरि, हरि कृष्ण एवा नामो पण धारण करे छे। सर्वोपरि परमात्माना दिव्य स्वरूपमांथी निकळतो तेज रूप स्वामीनारायण नामनो नादात्मक प्रणव ध्वनि छे। ज्यारे मूळ पुरुष श्री कृष्णना स्वरूपमांथी प्रगट थतो ओम नामनो प्रणव ध्वनि छे, जे खूब नजीकनो नाद गणाय अने ते सर्वोपरि स्वामीनारायण नामना दिव्य ध्वनि पासे अति अल्प छे। महाप्रभुजी श्रीजी महाराजना स्वरूपमांथी प्रगट थता दिव्य ध्वनि स्वामीनारायण नामनो अखंड जाप करवाथी प्रभुना दिव्य प्रणव स्वरूप दिव्य तेज साथे आत्मानी एकता थाय छे। ए प्रभुना दिव्य स्वरूपमां अखंड वृत्ति रहवाथी चैतन्य प्रभुरूप बने छे। प्रभुना दिव्य स्वरूपनु ध्यान अने तेमना दिव्य नामनो अखंड जप करवाथी आत्मा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, काल, कर्म, मायाथी पर, निर्गुण, गुणातीत प्रभु रूप थाय त्यारे प्रभुना दिव्य सुखनी प्राप्ति थाय छे। प्रभुना दिव्य स्वरूपमांथी दिव्य प्रकाश, दिव्य खुशबू, दिव्य नादात्मक संगीत वगैरे अखंड प्रगट थाय छे। अनादि मुक्तो परभावमां तेनो परम दिव्यानंद माणे छे। ते माटे साधके प्रभु सिवाय बीजे बधेथी वासना, आसक्ति, राग वगैरे टाળી आहार विहार युक्त करी शुद्ध निर्मल जीवन बनावी प्रभुना अखंड नाम रटण साथे
પ્રભુની મૂર્તિમાં ધ્યાન દ્વારા જોડાવાનો નિત્ય અભ્યાસ કરવો. અનાદિ મુક્તના જોગ, સમાગમ, સેવા દ્વારા તેમની પ્રસન્નતા મેળવી મૂર્તિ સિદ્ધ કરી લેવી. મૂર્તિ સિદ્ધ થાય એટલે સાધકને પ્રભુ પ્રાપ્તિ થયાનો આનંદ આવે અને પોતાને લાગતું અપૂર્ણપણું દૂર થઈ પૂર્ણ કામપણું મનાય છે. પ્રભુના સ્વરૂપમાં પૂર્ણ નિશ્ચય, શ્રદ્ધા ને વિશ્વાસ પરિપક્વ થાય છે. મૂર્તિ સિદ્ધ થયા પછી કેવળ પ્રભુનું જ કર્તાપણું મનાવાથી દરેક ક્રિયા ભક્તિરૂપ બને અને પ્રભુના કલ્યાણકારી ગુણો તે સાધકમાં આવે છે. એવા ઉચ્ચ સાધક અનેક જીવોને કલ્યાણને માર્ગે વાળી શકે છે. એવા સાધકને પ્રભુ પ્રાપ્તિ થઈ આત્યંતિક મોક્ષ થયાની પ્રતીતિ થાય છે અને પ્રભુનો સંપૂર્ણ કૃપાપાત્ર બને છે. ત્યારબાદ પ્રભુ તથા અનાદિ મુક્ત કૃપા કરીને તેના બધા આવરણો ટાળીને પ્રભુના દિવ્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવી અનાદિ મુક્તની પંક્તિમાં ભેળવી દે છે. મુદ્દા નંબર 54. શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થઈ અનાદિ મુક્તની સર્વોચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થયા પછી મુક્ત ચૈતન્ય દિવ્ય સાકાર થઈ સળંગ મૂર્તિનું રોમે રોમનું અખંડ સુખ ભોગવે છે. આ સ્થિતિને અખંડ દર્શન, અખંડ અનુભૂતિ, અખંડ સુખ, અખંડ સાક્ષાત્કાર એમ જે કહેવું હોય તે કહી શકાય. મુદ્દા નંબર 55. પ્રભુ તથા તેમના અનાદિ મુક્ત મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ હોય ત્યારે બ્રહ્માંડના દેવો, દિગ્પાલો કે ઈશ્વરો જે કોઈ નિરાસક્ત થઈ પાત્ર થયા હોય તેમને પ્રભુ તથા મુક્તના દર્શન ખૂબ જ ઐશ્વર્ય પ્રતાપે યુક્ત થવાથી તેમના પ્રત્યે તેઓ આકર્ષાય છે. તેઓ રાગ રહિત પાત્ર થઈ પ્રભુ કે મુક્ત પાસે મોક્ષની યાચના કરે તો તેમનો ત્વરિત ગતિથી મોક્ષ થાય છે. પ્રભુ અથવા તેમના મુક્ત મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ ન હોય ત્યારે જીવકોટી, દેવકોટી કે ઈશ્વર કોટી કોઈ પણ પ્રભુના દિવ્ય દર્શન કરી શકતા નથી, કારણ કે તેમની પ્રભુના દિવ્ય દર્શન કરવાની ગતિ સ્થિતિ નથી હોતી. પ્રભુ કે તેમના મુક્ત મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ હોય ત્યારે જ તેમની કૃપાથી તેઓને દર્શન સેવા વગેરેનો લાભ મળે છે અને તેથી મોક્ષને પામી શકે છે. એ મનુષ્ય રૂપે રહેલા પ્રભુ કે મુક્તની વિશિષ્ટતા છે. અનાદિ મુક્ત પર્વતભાઈ પાસે દેવો, ઈશ્વરો, અવતારો વગેરે મોક્ષની યાચના કરવા આવતા. તેમાંથી જે પાત્ર હતા તેમનો પર્વતભાઈએ આત્યંતિક મોક્ષ કરેલો. એમ અનાદિ મુક્તો એવા સમર્થ હોય છે. મુદ્દા નંબર 56. શ્રીજી મહારાજે વચનામૃતમાં એમ કહ્યું છે કે ભગવાનની મૂર્તિની ઉપાસના અને ધ્યાન વગર બ્રહ્મ તથા આત્મા દેખાતા નથી. તો પછી પતંજલિ યોગસૂત્ર તથા બીજા શાસ્ત્રોમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિથી આત્મદર્શન, બ્રહ્મદર્શન થાય છે એમ કહ્યું છે તે કેવી રીતે સમજવું? તેનો ઉત્તર એ છે કે સર્વોપરી પરમાત્મા શ્રીજી મહારાજના દિવ્ય સ્વરૂપમાંથી જે દિવ્ય તેજ નીકળે છે
તે અપરિમિત, અનંત અને અપાર છે. જેને બ્રહ્મ, અક્ષર, અક્ષર બ્રહ્મ, ચિદાકાશ વગેરે નામે કહેવાય છે. એ તેજરૂપ બ્રહ્મ સર્વેનું આત્મા ને કારણ હોવાથી એ તેજરૂપ આત્માના દર્શન શ્રીજી મહારાજના ધ્યાન અને ઉપાસના વગર થતા નથી, એમ શ્રીજી મહારાજે કહ્યું છે. વચનામૃતમાં પોતાના તેજરૂપ અક્ષર બ્રહ્મને આત્મા તથા બ્રહ્મ નામે કહ્યા છે. એ તેજરૂપ અન્વય શક્તિ, મૂળ અક્ષર, વાસુદેવ બ્રહ્મ, મૂળ પુરુષ, ઈશ્વરો, અવતારો વગેરેમાં પાત્રતાની તારતમ્યતા પ્રમાણે રહેલી છે. તેઓમાંથી પણ તેજ નીકળે છે. તે ઈશ્વરો, દેવો, અવતારો વગેરેમાંથી નીકળતા તેજમાં અને સ્વયં પુરુષોત્તમ નારાયણના તેજમાં અત્યંત વિલક્ષણપણું છે. તે વિલક્ષણતા કેવળ પ્રભુનું સાધર્મ્યપણું પામેલા પૂર્ણ અનાદિ મુક્તો જ અનુભવી શકે છે. શ્રીજી મહારાજ સિવાય બીજા અવતારોની ઉપાસનાવાળા જીવોને તે અવતારોના તેજ સાથે તેમના ચૈતન્યની એકતા થવાથી તેમની જ પ્રાપ્તિ થાય છે. પરંતુ શ્રીજી મહારાજની પ્રાપ્તિ તેમને સર્વોપરી ઉપાસનાના અભાવે થતી નથી. જેમ ચંદ્રના દર્શન ચંદ્રવતે જ થાય છે, પણ ચંદ્રના તેજથી સૂર્યના દર્શન નથી થતા, તેમ બીજા અવતારો સાથે તદાત્મકપણું સાધવાથી સર્વોપરી પ્રભુ સ્વામિનારાયણના દર્શન થતા નથી. નિરાકાર બ્રહ્મની ઉપાસનાવાળાને પોતાના જીવાત્માનું દર્શન થતાં અજ્ઞાનને લઈને પોતાને પૂર્ણ માને છે, પરંતુ એ અધૂરી સ્થિતિ છે. એ તો જ્યારે અનાદિમુક્ત પાસેથી સર્વોપરી ઉપાસના સમજી શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિનું ધ્યાન કરે ત્યારે જ પ્રભુના તેજરૂપ બ્રહ્મ આત્માના તથા પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપના દર્શન થાય છે. એ પૂર્ણ સ્થિતિ છે. એ સિવાયની નીચેની ભૂમિકાઓ સત્ય હોવા છતાં અપૂર્ણ છે. મુદ્દા નંબર 57. પ્રભુની અને મુક્તોની પરભાવની વાણી તથા તેમની વચ્ચે થતા વાર્તાલાપ અવરભાવના શબ્દોમાં કે અવરભાવની ભાષામાં નથી હોતા. એ વાણી તો અલૌકિક, દિવ્ય, નાદાત્મક હોય છે. એ નાદ બ્રહ્મધ્વનિ વીણાના ધ્વનિ જેવો, સિતાર કે વેણુના મધુર ધ્વનિ જેવો આહલાદક હોય છે. પ્રભુ તથા મુક્ત મનુષ્ય રૂપે બિરાજતા હોય ત્યારે તેમની થતી પૂજા આરતીનો આનંદ તથા ફૂલહાર ધરાવ્યા હોય તેની પરભાવમાં દિવ્ય સુગંધ છૂટે છે. આવા અનંત જાતના વૈવિધ્યસભર દિવ્ય સુખોનો પરભાવમાં મુક્તો મૂર્તિમાં સળંગ રસબસ રહી આનંદ માણે છે. મુદ્દા નંબર 58. સર્વોપરી પરમાત્મા સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું અન્વય સ્વરૂપ તેજરૂપ અક્ષરધામ ચિદાકાશ જે સર્વત્ર વ્યાપક છે, જે અણુથી લઈને અનંત બ્રહ્માંડોનું નિયમન કરે છે, તે તેજરૂપ શક્તિ પાત્રની તારતમ્યતા પ્રમાણે અક્ષર કોટી, બ્રહ્મ કોટી, ઈશ્વર કોટી, દેવ કોટી વગેરેમાં પ્રવેશે છે. તે શક્તિ દ્વારા આ બધા અધિકારીઓ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય વગેરે કાર્ય કરે છે. જે યોગીને આત્મા જ પરમાત્મા છે
એવું જ્ઞાન હોય અને પ્રભુના સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસના ન હોય તો તે નિરાકાર એવું પોતાના આત્માનું તેજ જોઈને પોતાને પૂર્ણ માની બેસે છે. કોઈ બીજા દેવની કે ઈશ્વરની ઉપાસના હોય તો તે ઈશ્વર અથવા દેવના તેજ સાથે તેના ચૈતન્યની એકતા થવાથી તેને તે ભૂમિકાને પામે છે. એ તેજ તો પ્રભુનું જ છે, પરંતુ તે ઈશ્વર કોટી તથા દેવ કોટીમાં તેમની પાત્રતા પ્રમાણે આવવાથી વિવિધ પ્રકારનું ઓછી વધુ શક્તિ સામર્થ્યવાળું થાય છે. એવા કોઈ તેજના દર્શન યોગીને થતા હોય અને જો તેને સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુનું જ્ઞાન અને ઉપાસના કોઈ મુક્ત દ્વારા સમજાઈ જાય અને તેનો સાક્ષાત્કાર થાય તો સ્વયં પ્રભુના સ્વરૂપમાંથી જે તેજ નીકળે છે તેની સાથે તે યોગીના આત્માના તેજની એકતા થાય છે. તેથી તેનો આત્યંતિક મોક્ષ થઈ પ્રભુના સ્વરૂપ સંબંધી દિવ્ય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ પ્રભુના અપાર તેજમાં બીજી બધી ચૈતન્ય ભૂમિકાઓના તેજ વિલીન થઈ જાય અને કેવળ પ્રભુનું સ્વરૂપ જ રહે છે. તે માટે ઉપાસનાના ભેદે કરીને પ્રાપ્તિમાં પણ ભેદ રહે છે. મુદ્દા નંબર 59. ગણપતિ, હનુમાનજી, શિવ પાર્વતી વગેરે સાત્વિક દેવી દેવતાઓ ઐશ્વર્યાર્થીઓ જીવોના પ્રારબ્ધ કર્મોને બાળી શકતા નથી. તેઓને મનાવા પૂજાવાનો રાગ હોવાથી જે કોઈ જીવ તેમને ભજે, તેમની સેવા પૂજા કરે, તે ઉપાસક ઉપર પ્રસન્ન થઈ પોતાની રિદ્ધિ સિદ્ધિ જે પરમાત્માની જ શક્તિ છે તેના દ્વારા તેને થોડી ઘણી સહાય કરી શકે છે. તમોગુણી મલિન દેવતાઓ તો બીજાને નુકસાન થાય એવું હોય તો હાનિ પહોંચાડીને પણ પોતાના ભક્તોને મદદ કરે છે. જેમ આ લોકમાં દયા ભાવે કે પ્રેમ ભાવે મનુષ્ય એકબીજાને મદદ કરે છે એ રીતે. પરંતુ આ બધા દેવો કોઈ જીવના પ્રારબ્ધ કર્મોનો નાશ કરી શકતા નથી. એ તો સ્વયં પ્રભુ અથવા તેમના સિદ્ધ મુક્તો જ જીવોના પ્રારબ્ધ કર્મો બાળી શકે છે. મુદ્દા નંબર 60. પ્રભુના દિવ્ય પ્રકાશરૂપ ચૈતન્ય પ્રકૃતિ અને જીવાત્માની પોતાની પ્રકૃતિમાં ઘણો ભેદ છે. જેમ સૂર્યના પ્રકાશની ને ટ્યુબલાઇટ, બલ્બ વગેરેના પ્રકાશની એકતા થાય છે, તેમ છતાં એ પ્રકાશની ભિન્નતા તો છે જ. એમ નિરાકાર ચૈતન્યની પ્રભુની નિરાકાર ચૈતન્ય પ્રકૃતિ સાથે એકતા થાય ત્યારે પ્રભુની કૃપાથી ચૈતન્ય ધીરે ધીરે દિવ્ય સાકાર રૂપ ધારણ કરે છે. પ્રભુના દિવ્ય સાકાર સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી સાધક ચૈતન્યને પ્રભુ દિવ્ય સાકાર બનાવે છે. એને ચૈતન્ય પ્રકૃતિનો દેહ અથવા ભાગવતી તનુ કહેવાય છે. મુદ્દા નંબર 61. દરેક ચૈતન્યને આહારની આવશ્યકતા રહે છે. જે ચૈતન્ય દેહાદિકમાં બદ્ધ છે તેને ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના આહારની આવશ્યકતા છે. પરંતુ મુક્ત ચૈતન્યને માટે તો એક પ્રભુનું દિવ્ય સુખ જ આહાર રૂપ છે. મુદ્દા નંબર 62.
યોગ માર્ગમાં સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ તથા અસંપ્રજ્ઞાત અર્થાત નિર્બીજ નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહી છે. તે સમાધિમાં આત્માને નિરાકાર પરમાત્મા રૂપ માની તેની સાથે અદ્વૈત ભાવ કેળવી બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો પુરુષાર્થ કરવામાં આવે છે. એવા સાક્ષાત્કારમાં યોગી પોતાના જીવાત્માને બ્રહ્મરૂપ અનુભવે છે. એવી સ્થિતિને પામેલા યોગીઓ જન્મ મરણ રૂપ સંસ્કૃતિથી માયિક દોષો આવરણોથી રહિત થઈ સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત કરી બ્રહ્મ અર્થાત પ્રકૃતિ પુરુષના તેજમાં લીન રહી તેનું દિવ્ય સુખ માણે છે. પરંતુ પરમાત્માના દિવ્ય સાકાર સ્વરૂપની ઉપાસનાના અભાવે તે સ્વરૂપ સંબંધી દિવ્ય સુખ, ઐશ્વર્ય, પ્રકાશ, જ્ઞાન, દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણો, સામર્થ્ય વગેરેને પામી શકતા નથી. તે યોગીઓને પોતાને લાગતી પૂર્ણ સ્થિતિ, આત્યંતિક મુક્તિને પ્રાપ્ત થયેલા પ્રભુ સાથે આત્યંતિકપણે પરમ સાધર્મ્ય પામેલા અનાદિ મુક્તોની દૃષ્ટિએ અધૂરી ને અલ્પ સ્થિતિ છે. એવા યોગીઓ દેહ ત્યાગ કરીને તેમની કોન્શિયસનેસ ચેતનાને બ્રહ્મરૂપે પ્રકૃતિ પુરુષના તેજ રૂપે અનુભવી તે બ્રહ્મ સુષુપ્તિમાં લીન રહે છે. ઉપાસના શુદ્ધિ ન હોવાને કારણે તે પ્રકૃતિ લીન પુરુષો ફરી જન્મ પામે છે. ત્યારે પણ જો પરમાત્માની શુદ્ધ ઉપાસના કોઈ પૂર્ણ મુક્ત દ્વારા ન સમજે તો અપૂર્ણતાને લઈને ફરી પાછા જન્મે છે. જ્યારે પ્રભુના પૂર્ણ મુક્ત દ્વારા સર્વોપરી શુદ્ધ ઉપાસના સમજે ત્યારે જ આત્યંતિક મુક્તિને પામી શકે છે. મુદ્દા નંબર 63. સર્વે દોષોથી રહિત થઈ આત્મદર્શન પામેલો સાધક પોતાના આત્માનું સુખ ભોગવે છે. આત્મા પણ અતિ સુખરૂપ છે. તો પ્રભુના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર પામેલો મુક્ત કેટલો સુખરૂપ હશે? પ્રભુના સ્વરૂપ સંબંધી સુખ તો અતિ અપાર, અનુપમેય, કલ્પનાતીત ને અવર્ણનીય છે. મુદ્દા નંબર 64. અનાદિમુક્ત પુરુષોત્તમ રૂપ થઈને પુરુષોત્તમની મૂર્તિમાં રહ્યા થકા સુખ ભોગવે છે. ક્યારેક શ્રીજી મહારાજની ઈચ્છાથી મૂર્તિમાં પણ અનંત મુક્તોની સભાનો અનુભવ મુક્તને થાય છે. મૂર્તિમાં રહીને મૂર્તિ તથા દિવ્ય સભાને જોવાની વાત અતિ અલૌકિક ને ગહન છે. મુદ્દા નંબર 65. આત્મા પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય તે સાથે જ દેહના પ્રારબ્ધ કર્મનો અંત આવી જાય છે. દેહને ટકાવી રાખવા માટેનું કોઈ નિમિત્ત ન રહેતા થોડા સમયમાં સાધકનો દેહ પડી જાય છે. પરંતુ પ્રભુએ તે મુક્તને માધ્યમ બનાવી બીજા જીવોના કલ્યાણના કાર્ય કરવા હોય તો તેનો દેહ રાખે પણ છે. એવા સાક્ષાત્કાર પામેલા મુક્ત દ્વારા પ્રભુ તેને માધ્યમ બનાવી બીજા પાત્ર જીવને સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે. મુક્તને માધ્યમ બનાવ્યા સિવાય પ્રભુ બીજાને મુક્ત કરી શકે એવા સમર્થ હોવા છતાં એમણે પોતે જ એવી પ્રોપર ચેનલ, યોગ્ય માર્ગની રચના કરી છે કે મુક્ત દ્વારા જીવોના કલ્યાણ કરવા.
મુક્ત દ્વારા બીજાને મુક્ત બનાવવા એ એમનો પોતાનો જ મૂળ સંકલ્પ હોવાથી મુક્તને માધ્યમ બનાવે છે. મુદ્દા નંબર 66. પૃથ્વી, જળ, તેજ, વાયુ વગેરે આવરણોથી પર આકાશ રહેલો છે. તે અંધકાર રૂપ છે ને તમો ગુણનું કાર્ય છે. તે આકાશ અણુ પરમાણુમાં પણ રહેલો છે. તેની સંકોચ વિકાસ અવસ્થા છે, પરંતુ તે આકાશથી પર ચિદાકાશ છે. તે પરમાત્માની મૂર્તિનો પ્રકાશ છે. તેની સંકોચન વિકાસ અવસ્થા નથી. તે અનંત અપાર પ્રમાણે રહિત છે ને તેમાં અનંત બ્રહ્માંડો રહેલા છે. પ્રભુની તેજરૂપ અન્વય શક્તિ છે. તે ભૌતિક પદાર્થની જેમ વધે ઘટે તેવી કે હાલે ચાલે તેવી નથી. આ સ્થિરતાનો અર્થ અતિ ગહન છે. પરમાત્માની એક રસ પરિપૂર્ણ તેજરૂપ એવી આ અન્વય શક્તિ અધો ઊર્ધ્વ પ્રમાણે રહિત સર્વત્ર સરખી જ છે. ક્યાંય વધુ ઓછી થઈ જાય તેમ નથી. ભૌતિક પદાર્થના પરમાણુની જેમ તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું પરિવર્તન થતું નથી. તે અપરિવર્તનશીલ છે. ભૌતિક પદાર્થના ગુણધર્મોથી તદ્દન અલગ ગુણધર્મો ધરાવતી તે તેજરૂપ દિવ્ય શક્તિ શીતળ, શાંત, સુખ શાંતિ ને પરમાનંદ રૂપ જ્ઞાતા શક્તિ સેન્ટિયન્ટ એનર્જી ચૈતન્ય શક્તિ છે. તે શક્તિ દ્વારા અનંત બ્રહ્માંડોનું નિયમન, પાલન, પોષણ, સર્જન, વિસર્જન થાય છે. પરમાત્માની આ અક્ષર બ્રહ્મરૂપ અન્વય શક્તિ અને પરમાત્માને કાર્યકારણ ભાવ છે. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના આ શ્લોક પ્રમાણે પ્રભુની આ અન્વય શક્તિ સર્વત્ર પૂર્ણ છે. કોઈ જગ્યાએ વધઘટ થાય તેવી નથી. આ શક્તિરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ કોઈ વ્યક્તિ વિશેષ ન હોવાથી પરમાત્મા સાથે તેને સ્વામી સેવક ભાવ નથી. સાકાર અક્ષર બ્રહ્મની કક્ષા કોટી જુદી છે. પરમાત્મા અને સાકાર અક્ષર બ્રહ્મ વચ્ચે ઘણો તફાવત છે. સાકાર અક્ષર બ્રહ્મ પણ અનંત છે. પરમાત્મા તેનાથી પર છે ને પોતાની પ્રકાશરૂપ અન્વય શક્તિ દ્વારા અંતર્યામીપણે તેમાં રહેલા છે. પોતાના વ્યતિરેક દિવ્ય સ્વરૂપે રહેલા નથી. પ્રભુ વ્યતિરેક સ્વરૂપે પોતાના તેજરૂપ અક્ષરધામમાં રહેલા છે ને તેજરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ દ્વારા સાકાર અક્ષર બ્રહ્મ એવા મૂળ અક્ષરમાં રહેલા છે. એટલે સાકાર અક્ષર એ તેજરૂપ અક્ષર બ્રહ્મનું ધામ કહેવાય છે. પરમ તત્વ પરમાત્મા શ્રીજી મહારાજ એક જ છે. તેમના સિવાય મુક્ત કોટી, મૂળ અક્ષર કોટી, વાસુદેવ બ્રહ્મ કોટી, ઈશ્વર કોટી, માયા કોટી, પુરુષ કોટી, દેવ કોટી, જીવ કોટી આ બધા અનંત અનંત છે. ભૌતિક પદાર્થ પરિવર્તનશીલ છે. વિજ્ઞાનના નિયમ પ્રમાણે કોઈ પણ શક્તિની ઉત્પત્તિ તેમજ નાશ નથી. એનર્જી ઇઝ નાઇધર કેન બી ક્રિએટેડ નોર કેન બી ડિસ્ટ્રોયડ. તે અન્યમાં રૂપાંતરિત થાય છે.
જેમ કે પાણી મૂળ રૂપે પ્રવાહી છે, પાણીનું ઘન સ્વરૂપ બરફ છે, પાણીનું વાયુ સ્વરૂપ વરાળ છે, એ રીતે ભૌતિક પદાર્થનો જથ્થો સમૂહ સરખો રહે છે, કેવળ તેના રૂપો બદલાય છે. તેથી તેની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રલય જણાય છે. જેમ ચિદાકાશ અનાદિ છે, તેમજ માયા અનાદિ હોવાથી ભૌતિક પદાર્થ મેટર પણ અનાદિ છે. શક્તિનું પદાર્થમાં અને પદાર્થનું શક્તિમાં રૂપાંતર થયા કરે છે. દરેક બ્રહ્માંડમાં આ પ્રક્રિયા ચાલ્યા જ કરે છે. ચિદાકાશરૂપ શક્તિમાં સંકોચ વિકાસ થતો ન હોવાથી તે જ સ્થિરતાનો અચલપણાનો ભાવ છે. વિશ્વમાં ભૌતિક પદાર્થનો કુલ જથ્થો સરખો રહે છે, પરંતુ તે પરિવર્તનશીલ છે. તેના પરમાણુઓમાં સંયોજન વિભાજનની પ્રક્રિયા થાય છે. ક્યાંક પદાર્થનો જથ્થો વધુ હોય તો ક્યાંક ઓછો હોય, તેથી સંકોચ વિકાસની ક્રિયા થાય છે. જેમ કે ફૂલાવેલા રબરના ફુગ્ગામાં વાયુનો વિકાસ થાય છે અને હવા ફુગ્ગામાંથી નીકળી જાય તો તેનો સંકોચ થાય છે. ચિદાકાશરૂપ અન્વય શક્તિનું તેમ નથી. એ રીતે અચલ જણાતી ચિદાકાશરૂપ શક્તિ અતિ ડાયનેમિક, ગતિશીલ એ રીતે છે કે તેના દ્વારા અનંત બ્રહ્માંડોનું નિયમન થાય છે. અનંત પ્રકારની ભૌતિક શક્તિઓ જેવી કે અણુશક્તિ, એટમિક એનર્જી, ચુંબકીય શક્તિ, મેગ્નેટિક એનર્જી, વિદ્યુત શક્તિ, ઇલેક્ટ્રિસિટી, વીજ ચુંબકીય શક્તિ, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક એનર્જી, ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિ, ગ્રેવિટેશન, પ્રકાશ શક્તિ, લાઇટ, ધ્વનિ શક્તિ, સાઉન્ડ, ઔષધીય શક્તિ વગેરે ચિદાકાશરૂપ શક્તિ દ્વારા જ રૂપાંતરિત અને કાર્યાન્વિત થાય છે. સારાએ વિશ્વમાં ભૌતિક પદાર્થોના અણુ પરમાણુમાં ચિદાકાશરૂપ શક્તિ દ્વારા કંપન અવિરતપણે થયા કરે છે અને શક્તિઓનું વિવિધ પદાર્થો ને શક્તિઓમાં રૂપાંતર થયા જ કરે છે. આ રીતે સારાએ ભૌતિક વિશ્વમાં કશું જ સ્થિર નથી, બધું જ સતત પરિવર્તનશીલ છે. એટલે જ મૂળ માયા સુધીની સૃષ્ટિને ચલ સૃષ્ટિ કહેવાય છે. પ્રભુની આ તેજરૂપ શક્તિ મુક્તોને અતિ સુખરૂપ છે. પ્રભુના સુખ, ઐશ્વર્ય, પ્રતાપ, પ્રકાશ એ બધું જ અનંત અપાર ને અકળ છે. તેથી વેદો નેતિ નેતિ કહી અટકી પડે છે. મુદ્દા નંબર 67. આપણે સ્થૂળ રીતે બ્રહ્માંડ પાસે અતિ તુચ્છ ને અલ્પ હોવા છતાં ચૈતન્યની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો જ્યારે ચૈતન્ય ઉપરથી બધા આવરણો દૂર થાય ત્યારે અનંત બ્રહ્માંડ કરતાં તે વિશાળ અને શક્તિશાળી બને છે. તે મુક્ત ચૈતન્યમાં અનેક બ્રહ્માંડોને પલટી નાખવાની શક્તિ હોય છે. મુદ્દા નંબર 68. રામ, કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, શિવ વગેરે પ્રભુના જ વિવિધ નામો છે. રામ એટલે સ્વસ્વરૂપના સુખમાં રમતા અને પોતાના સુખમાં મુક્તોને રમાડતા અર્થાત રામ. કૃષ્ણ એટલે જીવ કોટીથી લઈને મુક્ત કોટી પર્યંત
સર્વેને આકૃષ્ટ એટલે કે આકર્ષણ કરનાર અર્થાત કૃષ્ણ. સારાય વિશ્વનું મૂળ તત્વ એટલે વિષ્ણુ. શિવ એટલે કલ્યાણકારી. આ બધા પ્રભુના વિવિધ નામો પ્રભુના આવિર્ભાવ પામેલા અવતારોને આપવામાં આવ્યા છે, પણ તે અવતારો પૂર્ણ નથી. સર્વોપરી પરમ તત્વ પરમાત્મા એક જ અદ્વિતીય અને પૂર્ણ છે. તે ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ નામે પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા હતા. સર્વે અવતારોમાં તેમનો આવિર્ભાવ છે, તેથી અવતારો પૂર્ણ નથી એમ સાબિત થાય છે. એટલે તેમને અવતારો અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમને અવતારી કહેવાય છે. અનંત વિભૂતિઓ, અવતારો, વિવિધ ધામો, અનેક લોક વગેરે પ્રભુની સમૃદ્ધિ છે. મુદ્દા નંબર 69. પરભાવમાં મુક્તોની ગોપાળાનંદ, બ્રહ્માનંદ, મુક્તાનંદ એવી સંજ્ઞા નથી, ફક્ત મુક્ત સંજ્ઞા જ છે. એ નામો તો અવરભાવમાં મુક્તો ગ્રહણ કરે છે. તેથી એક મુક્તના પ્રાગટ્યનો અમૃતોત્સવ ઉજવાય એટલે અનંત મુક્તોનો અમૃતોત્સવ ઉજવાયો જાણવો. એવો ઉત્સવ પરભાવમાં દિવ્ય સુખ રૂપે સદાય ઉજવાય છે. મુદ્દા નંબર 70. મુક્ત દ્વારા છેલ્લા જન્મના આશીર્વાદ મળ્યા હોય, તેમાં છેલ્લા જન્મનો અર્થ એ છે કે છતે દેહે જીવ પાત્ર થાય તો આત્યંતિક કલ્યાણ પામી મુક્ત દશા પામે. પરંતુ પાત્ર ન થાય ને કંઈક ખોટ રહી ગઈ હોય તો સૂક્ષ્મ શરીરમાં રાખીને અથવા બીજો જન્મ ધરાવીને પૂરું કરે. પણ લખ 84માં કે અન્ય ભૂમિકામાં તેને જવાનું બંધ થઈ જાય છે. મુદ્દા નંબર 71. પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય એટલે પ્રભુની વ્યતિરેક મૂર્તિની લીલા અને અન્વય સ્વરૂપના કાર્યો એ બધાનું પૂર્ણ જ્ઞાન થાય છે. જીવો ઉપર આવરણો જેમ સૂર્ય ઉપર વાદળા આવીને આવરણરૂપ થાય છે તેમ રહેલા છે, પરંતુ આવરણો ચૈતન્યની અંદર પેસી ગયેલા નથી. એ બધા આવરણો દૂર થઈ સાક્ષાત્કાર થાય ત્યારે એક ક્ષણ પણ દેહમાં રહેવું ગમતું નથી. દેહને કાપી કૂપીને બહાર નીકળી જવાની ઈચ્છા થાય છે. જ્યારે અનાદિમુક્તની સ્થિતિ થાય ત્યારે એ સ્થિતિમાં દરેક અંગ પુરુષોત્તમના જ છે એમ દિવ્ય તેજોમય જણાય છે. મુદ્દા નંબર 72. બાપાશ્રીએ અનાદિમુક્તની સર્વોચ્ચ સ્થિતિની જેટલી વાતો કરી છે એ પણ તેની વાસ્તવિકતા પાસે અલ્પાંશે જ કરી છે. કારણ કે મન વાણીને અગોચર એવી દિવ્ય અપાર સ્થિતિ છે. એનું વર્ણન વૈખરી વાણીમાં શક્ય નથી. તેમ છતાં બાપાશ્રીએ એ દિવ્ય સ્થિતિ પ્રત્યે અંગુલી નિર્દેશ થાય એટલી જ વાતો કરી છે. તો પણ વાંચનારને ઘણું બધું કહ્યું છે એવું લાગે છે. મુદ્દા નંબર 73. જ્યારે બુદ્ધિ અટકી પડે અને પોતાની મર્યાદાથી આગળ વધી ન શકે ત્યારે મહારાજ અને મુક્તમાં તથા તેમના વચનમાં શ્રદ્ધા હોય તે જ કામ આવે.
બુદ્ધિ પોતે જડ હોવાથી અમુક મર્યાદિત વર્તુળમાંથી બહાર નીકળી શકતી નથી. એ વખતે શ્રદ્ધા જ પ્રભુ સાથે એકતા સાધવામાં સહાય કરે છે. શ્રદ્ધા અતિ બળવાન શક્તિ છે. શ્રદ્ધારૂપી શક્તિ દ્વારા જ મોટા મુક્તોના આશીર્વાદ ઝીલી શકાય. જ્યારે શ્રદ્ધા અતિ બળવાન બને ત્યારે ચૈતન્ય ઉપરના બધા આવરણો હટી જાય અને આત્માની પ્રભુના તેજ સાથે એકતા સધાય, એટલે સાક્ષાત્કાર થાય. મોટા મુક્તના વચનમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો તેમના આશીર્વાદ મળ્યા છતાં તે ઝીલી શકાતા નથી. તેથી મોક્ષ થઈ છેલ્લો જન્મ થવામાં વિલંબ થાય છે. માટે જ્ઞાનમાં ગમે તેટલો તર્ક થાય પણ શ્રદ્ધાને મંદ પડવા ન દેવી. શ્રદ્ધા તો મૂઢપણે પણ દ્રઢ કરી લેવી, જેથી પ્રભુ પ્રાપ્તિમાં વિક્ષેપ ન થાય. શ્રદ્ધા વીજ ચુંબકીય શક્તિ જેવી બળવાન અલૌકિક શક્તિ છે, જેને કારણે પ્રભુની અન્વય શક્તિ સાથે ટ્યુનિંગ એકતા થવાથી પ્રભુની અન્વય અંતર્યામી શક્તિ કાર્ય કરતી થઈ જાય છે. ચૈતન્યને પ્રભુ સાથે એકતા સાધવામાં શ્રદ્ધા ઉત્તમ માધ્યમ છે. સાક્ષાત્કાર થવાની પાત્રતા પણ શ્રદ્ધા દ્વારા જ સંભવે છે. પ્રભુ તથા મુક્તમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોય તો જ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. શ્રદ્ધા પરિપક્વ થાય ત્યારે તે નિર્ગુણ બને. અનાદિ મુક્તો જ્યારે મનુષ્ય દેહથી અદૃશ્ય થાય ત્યારે તેમના બળવાન સંકલ્પ વિશ્વના વાતાવરણમાં મૂકતા જાય છે. તે સંકલ્પ મૂર્તિમાન થઈ સ્વતંત્રપણે વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે વાતાવરણમાં રહે છે. મુક્ત અદૃશ્ય થયા પછી મહારાજની મૂર્તિના દિવ્ય સુખમાં જ લુબ્ધ રહે છે અને જાણપણું પણ સુખનું જ રહે છે. તેઓ અવરભાવનું જાણપણું રાખતા નથી. વાતાવરણમાં મૂકેલા મૂર્તિમાન સંકલ્પ પ્રત્યે પણ લક્ષ્ય રાખતા નથી. જ્યારે તે દિવ્ય સંકલ્પ સાથે મુમુક્ષુ જીવને દૃઢ શ્રદ્ધા દ્વારા એકતા સધાય એટલે એ સંકલ્પ કાર્યરત થઈ જાય છે. મુક્ત જેમ પ્રગટ બિરાજતા હોય અને કાર્ય થતું હોય તેવું જ કાર્ય તેમના સંકલ્પ દ્વારા પણ થાય છે. જ્યાં સુધી મુમુક્ષુ જીવની શ્રદ્ધા દ્વારા તે સંકલ્પ સાથે એકતા સધાય ત્યાં સુધી તે સંકલ્પ કાર્ય કરે છે. પછી જેમ જેમ શ્રદ્ધા મંદ પડે તેમ તેમ સંકલ્પ પણ કાર્ય કરતા બંધ થાય છે. સંકલ્પ તો સુદીર્ઘ કાળ સુધી રહે છે, પણ જીવોની લાંબે ગાળે મુક્તમાંથી શ્રદ્ધા ઓછી થવાથી મુક્તના સંકલ્પ કાર્ય કરતા બંધ થાય છે. મુક્તનું પ્રગટપણું પૃથ્વી ઉપર વારંવાર હોવાથી જીવોના મોક્ષનું કાર્ય ચાલુ જ રહે છે. પૂર્વે અદૃશ્ય થયેલા મુક્તોની લાંબે ગાળે વિસ્મૃતિ થવાથી તેમને વિશે પરોક્ષપણાનો ભાવ ઉદય થવાથી જીવોને તે મુક્તમાંથી શ્રદ્ધા ઓછી થઈ જાય છે. એટલે તેમના સંકલ્પો પણ કાર્ય કરતા બંધ થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી મુક્તનું પ્રગટપણું જણાય અને તેમનામાં દ્રઢ શ્રદ્ધા રહે ત્યાં સુધી તે સંકલ્પ પ્રગટ મુક્ત જેવું જ કાર્ય કરે છે. મુદ્દા નંબર 74. શ્રીજી મહારાજની મૂર્તિમાં સ્વસિદ્ધ અનાદિ મુક્તો રહેલા છે.
એ મુક્તોને નિત્ય સિદ્ધ મુક્તો કહેવાય છે. એવા મુક્તો જીવમાંથી સાધન કરીને થયેલા મુક્તો નથી. તેઓ નિરાવરણ ચૈતન્યો છે અને પ્રભુના સંકલ્પથી બ્રહ્માંડોમાં પોતાનો સંકલ્પ પ્રગટ કરે છે. પાત્ર જીવોને પોતાના જેવા અનાદિ મુક્તો કરે છે. જીવમાંથી અનાદિ મુક્તની સ્થિતિને પામેલા મુક્તો સુખ ભોગવવાની ગતિ સામર્થ્ય વધતા અંતે સ્વસિદ્ધ અનાદિ મુક્ત જેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર પામ્યા પછી જીવમાંથી મુક્ત સંજ્ઞા થાય છે. એવા મુક્તોને ઘણા કાળ સુધી પરમાત્મા પોતાના દિવ્ય સુખમાં ડૂબાડી દે છે. પછી પ્રભુને જરૂર જણાય ત્યારે એવા મુક્તને બીજા જીવોના કલ્યાણ અર્થે બ્રહ્માંડમાં પ્રગટ કરે છે. એકાંતિક સાધકને પ્રભુના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થયા પછી મોટે ભાગે દેહ રહેતો નથી. દેહ ટકવાનું કોઈ કારણ ન રહેતા થોડા સમયમાં દેહ પડી જાય છે. શ્રીજી મહારાજ તથા સિદ્ધ અનાદિ મુક્તની કૃપાથી ચૈતન્ય ઉપરના આવરણો દૂર થવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે. મુક્તની કૃપા વગરના સાધનો કે પુરુષ પ્રયત્નથી આવરણો દૂર થવામાં અતિ વિલંબ થાય છે અને એ માર્ગે અનંત પ્રકારના વિઘ્નો પણ આવે છે. જીવો ઉપર અનાદિકાળથી માયાના અજ્ઞાન અવિદ્યાના આવરણો રહેલા છે. તે મુક્તની કૃપાથી ત્વરિત ગતિએ દૂર થઈ જાય છે. સ્વસિદ્ધ અનાદિ મુક્તને ક્યારેય પણ કોઈ આવરણો હોતા જ નથી. સદ્ગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી એવા સ્વસિદ્ધ અનાદિ મુક્ત હતા. શ્રીજી મહારાજ તેમને પોતાની સાથે લાવેલા અને તેમના દ્વારા કેટલાકને અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ થયેલી. મુદ્દા નંબર 75. કેટલાક લોકોને સિદ્ધ ન હોય એવા સામાન્ય બાબાઓમાં શ્રદ્ધા આવી જાય છે. ક્યારેક એવી શ્રદ્ધા ખૂબ બળવાન હોય તો કેટલાક પ્રકારના ચમત્કારો પણ સર્જાય છે. કારણ કે શ્રદ્ધા દ્વારા પ્રભુની અંતર્યામી શક્તિ કાર્ય કરતી થઈ જાય છે. જીવોને આ વાતની ખબર ન હોવાથી અધૂરી સ્થિતિવાળા બાવાઓમાં પણ વિશ્વાસ બેસી જાય છે ને તેમને મહાન સમજે છે. વાસ્તવિક રીતે તેમનામાં એવી કોઈ શક્તિ પણ હોતી નથી. શ્રદ્ધા બહુ ગજબની શક્તિ છે. પ્રભુમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા દ્વારા જ મોક્ષ થાય છે. મુક્ત પાસેથી પ્રભુની સર્વોપરી ઉપાસના સમજી તેની સંપૂર્ણ દૃઢતા કરવાથી, અતિ દ્રઢ શ્રદ્ધા સાથે સાધના કરવાથી જ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. સામાન્ય બાવાઓમાં કે નિમ્ન કક્ષાના દેવોમાં શ્રદ્ધાથી આ લોકનું થોડું કાર્ય થાય, પરંતુ મોક્ષ થઈ શકતો નથી. પ્રભુમાં અને પૂર્ણ મુક્તમાં દ્રઢ શ્રદ્ધા રાખવાથી તે શ્રદ્ધારૂપી શક્તિ નિર્ગુણ ને દિવ્ય થાય છે. કારણ કે પ્રભુ અને મુક્ત નિર્ગુણ દિવ્ય હોવાથી તેના સંબંધે કરીને શ્રદ્ધા પણ નિર્ગુણ દિવ્ય થઈ જાય છે. પ્રભુમાં અને મુક્તમાં શ્રદ્ધા રાખવાની એ વિશિષ્ટતા છે. બીજા અધૂરા પુરુષો ને દેવોમાં શ્રદ્ધા અને પ્રભુ તથા મુક્તમાં શ્રદ્ધા રાખવામાં આસમાન જમીનનો તફાવત છે.